Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Пропаднатите преговори САД и Иран ја вратија неизвестноста на Блискиот Исток. Цената на нафтата расте, а најавена и блокада на румунскиот теснец од страна на војската на САД, која и веќе се рефлектира на теренот. Драстичен скок на цената на нафтата за над 7% по неуспешните преговори за крај на војната и најавата на Трамп за блокада на иранските пристаништа. Ако САД го блокираат ормудскиот теснец, аналитичарите предвидуваат дека цените ќе продолжат да растат и ќе достигнат некаде 120 до 140 долари за барел, што ќе има сериозно негативни последици врз глобалната економија. Дел од земјите веќе почнаа да воведуваат субвенции за да спречат ценовен шок кај граѓаните. Германија најави намалување на данокот кај горивата во следните 2 месеци. We do know that blocking the Strait of Hormuz will have adverse effects, especially for the European and the Asian economy. We now have had the announcement by the German government to actually tackle some of these adverse effects for their economy, namely announcing tax relief for consumers, some kind of subsidies. While this indeed should bring some help for purchasing power of German households, but it should also not close Germany's eyes for having a longer-term strategy, because as much as it is needed to bring some short-term relief, what is even more important is a longer-term strategy to make Germany and also Europe independent from energy imports from elsewhere. Американската војска по наредба на председателот Трамп од денеска попладне најави дека нема да пропушта ниту еден брод кој влегува или заминува од иранското пристаниште. Поминувањето нема да им биде попречено на бродовите чија дестинација или почетна точка не е иранското пристаниште. Strategically, blocking the Strait of Hormuz would give President Trump better cards in the negotiations with Iran, because it would completely cut off Iran from exporting oil into the rest of the world. Hence, it would also cut off Iran from revenues based on oil. So that could be positive for the negotiations between the US and Iran. For the global economy, it means that this fear of a longer-lasting blockade of the Strait of Hormuz is back again, which would mean we could be expecting oil prices of $120, $140 per barrel over a longer time horizon, which then in turn would mean bad news for the global economy, slower growth and higher inflation. Затворањето на ормудскиот теснец е многу штетен потек, вели председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која нагласи дека слободната пловидба е приоритет за Унијата. Подготвуваат и пакет мерки, кои ќе го презентираат следната недела во Кипар. Since the beginning of the conflict 44 days ago, our bill for fossil fuel imports has increased by over 22 billion euros. 44 days, 22 billion euros, not a single molecule of energy in addition. And this shows the enormous impact this crisis has on our economy. Even if the hostilities ceased immediately and the disruption of energy supplies from the Gulf will persist for some time to come, and therefore we discussed a series of measures that we will present to leaders at the next informal council that we have next week in Cyprus. Looking into EU-wide coordination of member states' gas storage filling to avoid that many member states go to the market at the same time, so they are competing against each other. And we will also coordinate oil stock releases to achieve the largest possible effect of these releases. Нови цени на горивата ќе има и кај нас од утре. Според пресметките на премиерот Мицкоски, дизелот ќе поевтини за 2,5 денари, а бензините за денар и пол. Сепак дали ќе има намалување на цената или раст, ќе одлучи регулаторната комисија за енергетика. Ако поскапувањето продолжи, не е исклучено утре владата да носи нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Председателот на владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе се обрати на одбележувањето на 34 годишнината од основањето на Царинската управа на Македонија. Обраќање ќе имаат и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, како и директорот на Царинската управа Боба Николовски.
По 16 години власт, Петер Маџар го симна Виктор Орбан од премиерската позиција во Унгарија, освои апсолутно мнозинство. Европските лидери го поздравија изборот на унгарците и очекуваат пресвртница во односите меѓу Будимпешта и Брисел. Петер Маџар имаше и речиси 3-часовна пресконференција на која зборуваше за неговите приоритети. Беше прашан и за можна екстрадиција на двајца поранешни полски министри, а го спомна во одговорот на прашањето и Никола Груевски. Hungary will not be an asylum for international criminals, and that doesn't only apply to them, but also to Mr. Nikola Gruevski, the former Northern Macedonian president, who is also a felon. And that's not because this is fair, but also we expect other European countries that if Hungarian political criminals are escaping to other countries, we want them to extradite them back to us in line with the spirit of European cooperation, these potential criminals. Полицијата трага по две лица кои се обидува да запалат објект на еврејската заедница. Осуда за настанот пристигна од институциите, а Советот за безбедност уште во март предупреди на можни вакви инциденти. Две лица со канистери со гориво се прекачуваат преку оградата на објектот на еврејската заедница во Скопје и подметнуваат пожар. Настанот според снимките од видеонадзорот се случил во неделата утрото околу 4 часот и 50 минути, а по 2 часа е пријавени во полиција. На снимката се гледат лицата кои носат шлемови за да не можат лесно да бидат идентификувани, како со канистерите поливаат гориво на бетонот во дворот на синагогата, а откако излегуваат прекачувајќи се, фрлаат запаллива направа и предизвикуваат пожар. МВР се уште трага по лицата кои се обидува да го запалат објектот на еврејската заедница и истражуваат што точно се случило. Вчера во 7 часот и 22 минути во секторот за внатрешни работи Скопје ЈЈ пријавил дека на улица Апостол Гусларот во двор од верски објект забележал канистер за гориво и траги од горење. Веднаш по добиената пријава од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Претседателот на еврејската заедница во Македонија остро го осуди настанот, потек кој вели не се случило од времето на фашизмот. Во писмото на еврејската заедница стои дека со особена загриженост констатираат дека во последниве години се засилуваат појавите на говор на омраза, нетолеранција и опасно поистоветување на евреите со сложените геополитички случувања на Блискиот Исток. Бараат расчистување на случајот. Да се запали една синагога, да се запали една еврејска заедница, тоа е знак на омраза, знак на непочитување, знак кој е многу лош за заедништвото во Македонија. Ние во Македонија живееме еден мирен живот, еден соживот со сите вери и почитуваме сите различности. Нас ни изразија поддршка многу светски организации и сите верски лидери од Македонија. Така да искрено се надевам дека овој чин на омраза нема да се прелие во некоја нетрпеливост и верска нетолеранција. Амбасадорката на Израел објави фотографии од изгорената врата и дворот на синагогата. На платформата X напиша: длабоко вознемирувачки антисемитски инцидент во Северна Македонија. Прв од 1945 година. Удира врз самите вредности на соживот што ги негува еврејската заедница. Стојам со заедницата и верувам дека надлежните органи ќе постапат брзо за да ги изведат одговорните пред лицето на правдата, напиша таа. Советот за безбедност уште во март предупреди дека синагогите и објектите на еврејската заедница може да бидат под потенцијална закана, а председателката Гордана Силјановска-Давкова подоцна изјави дека од надлежните институции била информирана дека овие објекти се под заштита и контрола. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Зголемен број на мозочни удари и полни одели на клиниката за неврологија. Една од причините се променливите временски услови кои најмногу влијаат кај лицата со хронични заболувања. Затоа лекарите и предупредуваат. Симптомите доаѓаат ненајавено, секунди одлучуваат, а секое доцнење ја намалува шансата за закрепнување и го зголемува ризикот од трајна инвалидност. Во периодот кој што изминува веќе и во периодот на празниците,
зголемена инциденцата на пациенти со мозочни удари. Сето тоа допринесува и променливото време, бидејќи самите температурни разлики доведуваат до појава на мозочни удари. Знаеме дека зачестеноста на истите при вакви временски услови е зголемена. Во однос на клиничката слика, таа варира од пациент до пациент. Има и пациенти, се разбира, и со најтешка клиничка слика, има и пациенти со полесна клиничка слика. Пациентите овој период хоспитализирани на неврологија со мозочен удар се повозрастни. Но како што велат лекарите, никој не е целосно заштитен. Сепак, ризикот е многу поголем кај лица кои веќе имаат висок крвен притисок, диабет и кардиоваскуларни заболувања. Првенствено да се зема препишаната редовна терапија, да се контролираат ризик факторите и да се следат препораките на докторите. Дополнително во вакви празнични моменти, да кажеме, треба да се внимаваме и на исхраната, поготово на пациентите кои што претходно постеле, па сега наеднаш конзумираат помрсна храна. Сето тоа може да биде ризик за да се случи мозочен удар. Мозочниот удар не оди со најава, туку напаѓа и прашањето е само дали ќе реагираме на време. Неможност за говор и фатеност во рака или нога се само дел од симптомите за кои веднаш треба да се побара лекарска помош. Сања Димитровска, Сител телевизија.